Good morning student. Today we are going to learn 3rd standard English subject 27 number lesson The Bremen Town Musician. Last videos we learned some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson. Listen carefully. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. He even began to starve the donkey. He wanted to save the monkey he spent on the donkey's food. In the end, the poor donkey left the house. He believed he still had a good, strong singing voice. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. Now listen in this lesson, okay? The Bremen town musician lessons. Here is once there was a donkey who had worked long and hard for his master. But now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. And he even began to starve the donkey. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. Okay, in the end, the poor donkey left the house. He believed he still had a good, strong singing voice. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. Now listen, आता इथे पहा एक डॉन्की आहे. बरेच वर्ष तो काय करत होता, त्याच्या मालकाकडे काम करत होता. परंतु तो आता काय झालेला होता, वीक झालेला होता, अशक्त झालेला होता आणि पुरेसं असं भरपूर असं काम करू शकत नव्हता. परंतु त्याचा जो मालक होता तो कसा होता, क्रूर वृत्तीचा होता पहा. आणि आता डॉन्की काय करत नव्हता, म्हणजे पैसे कमवून वगैरे त्या मालकाला देऊ शकत नव्हता जास्त प्रमाणात. त्यामुळे तो मालक जो आहे तो काय करायचा की त्या डॉन्कीला वगैरे काय करायचा, फूड वगैरे द्यायचंच नाही. शेवटी कंटाळून त्या डॉन्कीनी काय केलं, घर सोडलं. आणि त्याचा विश्वास होता की आपण चांगल्या पद्धतीने काय करू शकतो, आपला आवाज कसा आहे, चांगला आहे ना, आपण चांगल्या पद्धतीने गाऊ शकतो. तेव्हा त्यांनी विचार केला की तो आता कुठे जाईल, ब्रिमेन टाऊनला जाईल आणि तिथे काय करेल, आपला उदरनिर्वाह करेल. कसं, ओके, गायनाने म्हणजे म्युझिशियननी काय करेल आणि काय करेल, आपला उदरनिर्वाह करेल. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. One the way he met an old dog. He too had been kicked out of the house by a cruel master. The dog was afraid. How will I earn my bread? He said. Okay, now listen. One the way. Okay, he meet an old dog. No, means donkey meet an old dog, and he too had been kicked out of the house by a cruel master. Means the donkey had been kicked out of the house by a cruel master. So donkey was afraid, so dog was afraid, no, means the dog had been kicked, not the donkey, the dog had been kicked out of the house by a cruel master, no. So dog was afraid. Okay, how will I earn my bread, he said. आता पहा, जसं गाढवाला कसं त्याच्या मालकाने काय केलेलं असतं, बाहेर काढलेलं असतं, म्हणजे गाढवानी कसं, म्हणजे डॉन्कीनी काय केलेलं असतं, घर सोडलेलं असतं. त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा काय असतं, एक ओल्ड डॉग असतो, म्हातारा असा कुत्रा असतो. तर त्याला सुद्धा त्याच्या मालकाने काय केलेलं असतं, क्रूएल जो मालक आहे त्यांनी काय केलेलं असतं, क्रूर मालकाने त्याला लाता घालून बाहेर काढलेलं असतं. तेव्हा त्याच्या डोक्यामध्ये एकच विचार होता, चिंता होते की आपण आपलं ब्रेड, आपली भाकरी आपल्याला कशी मिळेल. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. नाव लिसन. वाय यू हॅव अ व्हॉइस ॲज गुड ॲज माइन, सेड द डॉन्की. लेट अस बोथ गो टू ब्रिमेन अँड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल. वी शॅल बी well paid there. So the two companions went on together. Now listen, donkey said, no, dogs, you have a voice as good as mine. Okay, let us both go to Bremen and sing for the townspeople.
वी शॅल बी वेल फेड देअर. सो द टू कंपॅनियन्स वेंट ऑन टुगेदर. आता इथे पहा, जो डॉंकी आहे तो काय म्हणतो डॉगला की आपण काय करूया, तुझा आवाजसुद्धा काय आहे, माझ्या आवाजासारखा सुंदर आहे. तेव्हा आपण ब्रिमेनमध्ये जाऊन काय करूया, लोकांच्यासाठी गाऊया. ओके, म्हणून असे दोघे म्हणून काय झाले ते निघाले. पहा, नाउ लिसन सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. सडनली दे हर्ड अ कॅट मॅविंग सॅडली with tears in his voice. Why are you crying, they asked. Okay, then donkey and dog going no suddenly. So he heard a cat meowing sadly with tears in his voice. Okay, why are you crying, they asked. No means donkey and dog asked why you are crying to the cat. आता पहा, ते दोघे निघालेले होते तेव्हा मॅव असा काय येतो, कॅटचा आवाज येतो. तेव्हा ती रडत असते. तेव्हा हे दोघेजण तिला विचारतात, म्हणजे डॉग आणि डॉंकी हे काय करतात, ते तिला विचारतात, तू का रडत आहेस. सो सी, हाऊ कॅन आय बी हॅप्पी नोईंग दॅट माय मिस्ट्रेस is going to drown me. I am old and would only like to sit by the fire and sleep. I cannot catch mice as I did before, so my mistress does not send me anymore. Where am I to go? Now listen. How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? आता पहा, इथे जी कॅट आहे ती काय सांगत आहे रे, मी कशी आनंदी राहील. इथे जी माझी मालकीन आहे ती मला काय सांगते, आय एम ओल्ड अँड वूड ओनली लाईक टू सिट बाय द फायर अँड स्लीप. मी काय करते, आगीजवळ बसते उभीला आणि काय करते, झोपी जाते. आय कॅनॉट कॅच माईस ॲज आय डीड बिफोर. मी आता काय करू शकत नाही, माईस उंदीर जे आहे ते पकडू शकत नाही. सो माय मिस्ट्रेस डज नॉट नीड मी एनी मोर. तेव्हा माझ्या मालकिनीला माझी गरज नाही. वेअर एम आय टू गो. आता मी कुठे जाऊ. ओके, देन कॅट सेड टू नो डॉंकी अँड डॉग. नाउ लिसन. कम विथ अस टू ब्रिमेन. यू हॅव अ स्वीट व्हॉइस अँड यू नो नाईट म्युझिक. You too can be a town musician, said the donkey. Now listen, then donkey and dog said, no, come with us to Bremen. Okay, you have a sweet voice and you know night music. You too can be a town musician, said the donkey. आता पहा, ते दोघे काय म्हणतात की आपण कुठे जाऊया, ब्रिमेनला जाऊया. तुझा आवाज कसा आहे, छान आहे. नाईट टायमिंगला आपण काय करूया, म्युझिक करूया. आणि यू टू कॅन बी अ टाउन म्युझिशियन, आपण टाउन म्युझिशियन करूया, असं कोण म्हणतं, डॉंकी म्हणतो. म्हणजे आपण काय करूया, ब्रिमेनला जाऊन तिथं चांगल्या पद्धतीने गाऊया आणि आपल्याला आपली कमाई करूया. नाव द थ्री ट्रॅव्हल टुगेदर फॉर सम टाइम टिल दे केम अपॉन अ फार्मयार्ड. देअर दे हर्ड अ कॉक्स loud wailing. When they made inquiry, the cock told them. Okay, now listen. Now the three traveled together for some times. Okay, till they came upon a farmyard. There they heard a cock's loud wailing. When they made inquiries. आता पहा, तिघेही काय करत होते, ट्रॅव्हल करत होते, प्रवास करत होते. तेव्हा ते एका शेतातून चाललेले होते. तेव्हा ते कोंबड्याचा काय आवाज ऐकतात. तेव्हा ते चौकशी करतात. नाउ लिसन. द कॉक ओल्ड देम. कॉक कसा झालेला होता, म्हातारा झालेला होता. पहा, माय मिस्ट्रेस इज फिस्ट फॉर हर गेस्ट. सी हॅज टोल्ड द कुक टू किल मी फॉर द फिस्ट. आय एम सो फ्रायटन. सो द डॉंकी इन्व्हायटेड द कॉक टू जॉइन द बँड ऑफ म्युझिशियन. पहा, इथे जो कॉक आहे तो काय सांगतो, तिची जी मिस्ट्रेस आहे, ओके,
आता तो काय झालेला होता, म्हातारा झालेला होता. तेव्हा त्याची जी मिस्ट्रेस आहे तर त्या मिस्ट्रेसच्या घरी कोण येणार होते, गेस्ट येणार होते. तेव्हा ती माझी काय करणार होती, फिस्ट करणार होती, त्यांच्यासाठी मटण तयार करणार होती मला कापून. हे सांगितल्यावर डॉंकी त्याला काय करतो, आपल्याकडे बोलवतो आणि काय सांगतो, तू आम्हाला जॉईन हो, आपण कुठं करूया, बँड ऑफ म्युझिशियन, आपण बँड ऑफ म्युझिशियन करूया म्युझिकची. नाव लिसन. ब्रिमेन वॉज स्टील अ लॉंग वे अवे ऑन द वे. दे हॅड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट. As it began to get dark, the cock flew to the top of a tree to look around for shelter. He saw an old house among the trees. The four friends decided to rest there for the night. Now listen, Bremen was still a long way away. On the way, they had to cross a forest. As it began to get dark, the cock flew to the top of a tree to look around for shelter, and he saw an old house among the trees. The four friends decided to rest there for the night. आता पहा, ब्रिमेन हे कसं होतं, खूप अंतरावरती होतं आणि त्यांना काय करायचं होतं, फॉरेस्ट ओलांडून जायचं होतं आणि रात्रीची वेळ झालेला होता, अंधार पडलेला होता. तेव्हा कॉक जो आहे तो झाडाच्या उंचावरती जाऊन आपल्याला कुठे निवारा मिळतो का हे पाहतो. तर त्याला काय दिसतं, एक ओल्ड हाऊस दिसतो. तेव्हा ते फ्रेंड्स आहेत ते काय करतात, डिसाईड मीन्स द डॉंकी, द डॉग, द कॅट अँड द कॉक हे काय करतात, डिसाईड करतात की आपण त्या ओल्ड हाऊसमध्ये काय करायचं, रेस्ट घ्यायची. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इट वॉज अ क्वाईट डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड द हाऊस. Through the window, they saw some robbers feasting at a large table inside. The animal had a clever idea. Why not give their first performance here? The robbers would be so pleased that they would happily share their food with the four musicians. They might even pay them for their performance. Now listen, then they said no, it was the quite dark by the time they reached the house. No, through the window. Okay, he through the window means the donkey, the dog, the cat and the cock. He through the window, they saw some robbers feasting at a large table inside. No, so the animals had a clever idea. Why not give their first performance here? The robbers would be so pleased that they would happily share their food, no, with the four musicians. Okay, they might even pay them for their performance. आता ते चौघेही काय ठरवतात पहा, संध्याकाळची वेळ झालेली होती, अंधार पडलेला होता. तेव्हा ते विंडोतून पाहतात की जे रॉबर्स आहेत, जे चोर आहेत, ते काय करत आहेत, पार्टी करत आहेत आतमध्ये. आणि ॲनिमलला काय असते, आयडिया असते, जनावरांना आयडिया असते, बुद्धी असते. आणि ते काय करतात, ते ठरवतात की आपण इथे काय करूया, आपला पहिला परफॉर्मन्स जो आहे म्युझिकचा तो इथेच करूया. हे जे रॉबर्स आहेत ते आनंदी होऊन आपल्याला ह्या जेवणातील काय करतील, जेवण तरी देतील, नाहीतर काहीतरी पैसे तरी देतील असं ते विचार करतात. मीन्स द डॉग, द डॉंकी, द कॅट अँड अ कॉक. नाव लिसन. सो द डॉंकी प्लेस्ड हिज 4 legs ऑन द विंडो ledge. The dog jumped on the donkey's back and the cat on the dog's. The cock perched on the cat's head. Then all at once and all together they began to sing their wonderful song. Now listen, so the donkey, okay, then donkey placed his 4 legs, no, on the window's ledge. The dog jumped on the donkey's back and the cat on the dog's. Okay, the cock perched on the cat's head, no, and then all at once and all together they began to sing their wonderful song. आता पहा, डॉंकी काय करतो, आपले जे 4 legs आहेत तो काय करतो, वर करतो, विंडोवरती लावतो. त्याच्यावरती जंप कोण करतो, डॉग करतो. त्याच्यावरती कोण बसतं, कॅट. आणि कॅटच्या हेडवरती कोण बसतं, तर कॉक बसतो. अशा पद्धतीने ते काय करतात, एकमेकावरती बसून काय करतात, गाणं म्हणायला सुंदर गाणं म्हणायला सुरुवात करतात. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Strangely, the music only frightened the robbers. They only heard a terrible noise and saw the huge shadow cast by the animals together.
They sprang from the table and taking to their heels disappeared into the forest. The four friends were puzzled, but they gladly sat down at the table and had a hearty dinner. Then they put out the light and went to sleep, the donkey on the straw in the. Now listen, strangely, the music only frightened the robbers. They only heard a terrible noise and saw the huge shadow cast by the animals together. आता पहा इथे काय होतं, म्युझिक चालू होतं, फक्त त्यांना काय येत होता, गोंधळ असा वेगवेगळ्या प्रकारचा आवाज येत होता, ॲनिमलचा एकत्रपणे असा आवाज येत होता. दे स्प्रँग फ्रॉम द टेबल टेकिंग फॉर देअर हिल्स अँड डिसॅपर्ड इन टू द फॉरेस्ट. काय 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 बसले, टेबल खाली बसले, तर काय 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 केलं, काय काय जणांनी फॉरेस्टमध्ये पळून गेले. The four friends were puzzled, but they gladly sat down at the table and had a hearty dinner. आता हे चार जे मित्र होते ते कुठे बसले पहा, टेबल खाली बसले आणि डिनर खाऊ लागले. Then they put out the light and went to sleep. The donkey on the straw yard, the cat near the stove, the dog on the doormat and the cock on the began of the roof. आता पहा, डॉंकी जो होता तो कुठे होता, यार्डमध्ये होता पहा, आणि त्याच्या शेजारी कोण होता, कॅट. अँड डॉग हा कुठे होता, दरवाजाजवळ, आणि कॉक हा कुठे होता, रूफवरती म्हणजे छप्परवरती कोण होता, कॉक होता. नाव द रॉबर्स हॅड नॉट गॉन व्हेरी फार. देअर लीडर सॉ द हाऊस बिकेम डार्क अँड क्वाईट. सो ही सेंट अ मॅन टू सी इफ इट वॉज अ सेफ टू गो बॅक टू द हाऊस. The robbers had kept all their stolen riches in that house and wanted them back. आता पहा, जे रॉबरचा जो मुख्य जो होता, द रॉबर्स हॅड गॉन व्हेरी फार. आता जे रॉबर्स होते ते कुठे गेले, लांबवरती गेले. देअर लीडर्स सॉ द हाऊस बिकेम डार्क अँड क्वाईट. त्यांच्या लीडरनी पाहिलं काय, हाऊस कसं होतं, डार्क, अंधार वगैरे होता आणि शांतता होती तिथे. सो ही सेंट अ मॅन टू सी इफ इट वॉज सेफ टू गो बॅक टू द हाऊस. ओके, तेव्हा त्यांचा जो लीडर होता तो काय म्हणाला, आता घर कसं आहे, सेफ आहे आतमध्ये जाण्यासाठी. द रॉबर्स हॅड केप्ट ऑल देअर स्टोलन रिचेस इन दॅट हाऊस अँड वॉन्टेड देम बॅक. आता रॉबर्सने ते पाहिल्यानंतर ते घरामध्ये आले पहा. द मॅन वेंट इन टू द हाऊस ऑन टिपटो. ही सॉ द कॅट्स आईज अँड थॉट दे वेअर द बर्निंग कोल्स. ही ट्रायड टू पिक अप one to light his candle, but it frightened the cat. The angry cat flew at him and scratched his face. This frightened the robbers. He turned to run out of the house. आता पहा, the man went into the house on the tiptoe. आता मॅन जे होते, रॉबर्स होते, ते परत आले घरामध्ये. He saw the cat's eyes and through they were burning coals. ते जेव्हा घरी परत येतात तेव्हा ते कॅटच्या आईज पाहतात, तेव्हा त्यांना ते कसं दिसतं, जाळ्यासारखं दिसतं पहा. ही ट्राय टू पिक अप वन लाईट हिज कॅन्डल. ओके, ते काय करतात, एक कॅन्डल लावतात, बट इट फ्रायटन द कॅट. ओके, द अंग्री कॅट फ्ल्यू ॲट हिम अँड स्क्रॅचड हिज फेस. तेव्हा ते कोणाला पाहतात, कॅट. आणि रागवलेला जो मांजर आहे ते काय करतं, त्यांच्या चेहऱ्यावर ओरखांडी काढतं, ओच करतं त्यांना. दिस फ्रायटन द रॉबर्स. ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाऊस. आणि त्या भीतीने ते रॉबर्स काय होतात, घरातून पळून जातात. मीन्स जेव्हा ते रॉबर्स आतमध्ये येतात तेव्हा फक्त त्या अंधारात त्या कॅटचे काय दिसतात, त्यांना डोळे दिसतात, आणि ते कसे दिसतात, बर्निंग कोलसारखे. ओके, ही ट्राय टू पिक अप वन टू लाईट हिज कॅन्डल. आणि हे काय करतात, कॅन्डल लावायला जातात तिथे. तेव्हा जे कॅट आहे, रागवलेलं कॅट आहे, ते काय करतं, त्याला काय करतात, तिच्या डोळ्याजवळ काय करतात, कॅन्डल लावायला जातात. तेव्हा जे रागवलेलं जे कॅट आहे, अँग्री कॅट आहे, ते काय करतं, त्यांच्या चेहरा ओचकारतं असं. आणि हे रॉबर्स आहेत ते घरातून मग पळून जातात. नाव लिसन. ॲज ही रॅन द डॉग ऑन द डोअरमॅट बीट हिज लेग्स हर्ड. ही स्टंबल्ड and fell on the donkey. The donkey woken up suddenly, gave the robbers a smart kick with his hind legs, and all
this while cock and bean screaming cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo in his earth and flapping his wings around his head. The robbers nearly died of fright. Now listen, as he ran, the dog on the doormat bite his legs hard. आता पहा, ते पळायला लागतात तेव्हा डोअरमॅटवरती असलेलं जे डॉग आहे तो काय करतं, आपल्या पायांनी त्यांना लात घालतं. ही स्टंबल्ड अँड फेल ऑन द डॉंकी. ते काय करतात, पडत पडत कुठे जाऊन पडतात, डॉंकीवरती. द डॉंकी वोकन अप सडनली गेव द रॉबर्स अ स्मार्ट किक विथ हिज हिंड लेग्स. ओके, म्हणजे दारात जे डॉग आहे ते काय करतं, त्यांना लेग्स मारतं. ते जे रॉबर्स आहे ते डॉंकीवरती जाऊन पडतात आणि डॉंकी आहे ते काय करतं, आपल्या हिंड लेग्सनी काय करतात, किक मारतं. अँड ऑल धिस वाईल द कॉक हॅड बीन स्क्रीमिंग कॉक-अ-डोले-डो. आणि पहा, म्हणजे इथं काय आहे, डॉग सुद्धा काय करतो, आपल्या लेग्सनी त्या रॉबर्सना लात घालतात. आणि जे कॉक आहे ते काय करतं, स्क्रीमिंग करतो, कॉक-अ-डोले-डो इन हिज अर्न अँड फ्लॅपिंग हिज विंग अराउंड हिज हेड. आणि त्या रॉबरच्या डोक्यामध्ये आपल्या पंखाने काय करतात, तो वार करतो कॉक. द रॉबर्स नियरली डायड ऑफ फ्राईट. आता हे रॉबर्स आहे ते भीतीनेच काय होतात, मरायची वेळ येते त्यांच्यावर. समहाव ही गॉट बॅक टू हिज गँग इन अ ट्रिम्बिंग व्हॉइस. ही टोल्ड देम दॅट द हाऊस वॉज फुल ऑफ मॉन्स्टर अँड डेडली creature who bite and scratched and kicked and attacked you in the dark. Now listen, somehow he got back to his gang. ते काय करतात, त्यांच्या गँगमध्ये जातात. In a trembling voice he told them that the house was full of monster and deadly creature who bite and scratched and kicked and attacked you in the dark. आता पहा, जे रॉबर्स आहेत ते काय म्हणतात, ट्रिमिंग व्हॉइसमध्ये म्हणतात, हे जे हाऊस आहे ते पूर्ण कशाने आहे, पहा, मॉन्स्टर आणि जे डेडली मृत्यू झालेले जे क्रिएचर्स वगैरे आहे यांनी भरलेलं आहे. आणि ते काय करतात, स्क्रॅचिंग करतात, किकड करतात आणि अटॅक करतात रात्रीच्या वेळेस. सो द रॉबर्स नेवर वेंट बॅक टू द हाऊस. ओके, द 4 फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाऊस टू लिव्ह ऑन देअर in the happiness and comfort. That is why the musician never went to Bremen. So the robbers never went back to the house. आता पहा, त्यामुळे तिथून गेलेले जे रॉबर्स आहेत ते परत कधीच येत नाहीत त्या हाऊसमध्ये. The 4 friends found enough money in the house to live on there in the happiness and comfort. आता हे जे 4 फ्रेंड्स आहेत, मीन्स डॉंकी, डॉग, कॅट आणि कॉक, यांना काय होतात, पुष्कळसं असं त्या घरामध्ये पैसे वगैरे मिळतात त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी. दॅट इज वाय द म्युझिशियन नेवर वेंट टू ब्रिमेन. आणि त्यामुळे त्यांचं म्युझिशियन जे आहे ते ब्रिमेनमध्ये जात नाही. मीन्स ॲट लास्ट, सो द रॉबर्स नेवर वेंट बॅक टू द हाऊस. द 4 फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाऊस टू लिव्ह ऑन देअर. 4ही मित्रांना भरपूर पैसा मिळतो उदरनिर्वाहासाठी. इन हॅपीनेस अँड कम्फर्ट. दॅट इज वाय द म्युझिशियन नेवर वेंट टू ब्रिमेन. आणि त्याच कारणाने जे म्युझिशियन्स आहेत ते ब्रिमेनला जात नाहीत. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस लेसन? देन विच लेसन? द ब्रिमेन टाउन म्युझिशियन. ओके, आय थिंक यू अंडरस्टँड इट. थँक यू.